हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपण मन कि इंपोर्टेंट अपडेट रोची एमपीएच फीमेल एनएम 712 पोस्ट रो आपण को जॉब रोल कौन रहिबो कोठी आपण मन को पोस्टिंग दिया जिवो पिला मानकर मन रे गोटे क्वेश्चन रोची जो आपणकर एससी एसटी डेवलपमेंट तरफ रो आपणकर वैकेंसी आइछि खाली एससी एसटी पिला मन को दिया जिवो नाइ सेमिति किछि नाही आपणकर एटा डिपार्टमेंट रोची एससी एसटी बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो थरे आपणकर नोटिस आछि कि हॉस्टल आ आपण स्कूल मानक कौन एएनएम पोस्टिंग दिया है। तो ये आपण मानकर प्रिपेरेसन चली ओके प्रिपेरेसन पे आप ये नंबर मेसेज करेंगे 6372709228 ओके प्रिपेरेसन पे आपणकर बैच ऑलरेडी हो सारी ऑलरेडी बहुत दिन है से बैच टी आपणकर पुणी रीओपन है 2024 तो तापाई आपण मैंने प्रिपेरेसन करंतु आउ आमे चाहूचु ये 712 जो पोस्ट अच्छी 712 पोस्टा आपण जो 3000 केते 635 पोस्ट अच्छी आहुरी क्रिएशन हो ओके 712 पोस्ट बहुत कम पोस्ट एएनएम पिला मन पे कोन पे ना बहुत गुडी एएनएम पिला माने अछंती कहिना तांकर बहुत दिन हला वैकेंसी पोस्ट बाहरिनी 2023 रु मेन कारण होची कोन बाहरी न बाहरिबार पिला मानकर यूनिट निहाती दरकार हला पिला मानकर मत समान रहुनी हला कौन पाई कि कहार अलग कथा रोची आ 5 जन पिला ही मु देखिली आपण को जाइथिले एने जो माने कि बुझी थिले स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री भी आपण को कहिथिले कि तांकर वैकेंसी आसीबो बोली स्वास्थ्य मंत्री प्रथमे कहले आपणकर भारी छि सी जीएनएम पोस्ट जो अच्छी 5000 कहले 5000 पोस्ट आपणकर भारी छि किंतु जीएनएम पोस्ट सेटा एएनएम बोली जान नाथले तो एएनएम जेतोले जानले से कहले आपणकर एएनएम पोस्ट भी आगु को आसीबो व्यस्त होने आउ थरे भी आपणको पिला जाइथिले तो बारंबार आपण गले से तांकर गोटे कोन मन रहिबो ए माने पिला बहुत थर आसुचंती तांको पे हमें पोस्ट बाहर करियो आपण थरे पळैबे आउ के दिन जीवेनी मुलु जीवेनी अब 712 पोस्ट बाहरी छी आपण बसी जीवे तो सेही पोस्ट ही आपण आसीबो कम आसिले कोन आपणकर बहुत कंपटीशन हबो कंपटीशन हेले पिला मानकर हार्ड लेवल क्वेश्चन आसीबो जदि भी एग्जाम कंडक्ट करे किए तो एग्जाम कंडक्ट करे पर जणा पड़ने केतले आपण एडवर्टाइजमेंट आसीबो सेतोल जणा पड़िबो किछि पिला भाबुछन ताको फेक नोटिस भाबुछन फेक कोन पे हबो आगुरु भी कोइतला स्कूल हॉस्टल मानकरे आपणकर पोस्ट आसीबो बोली बहुत दिन तळो तो एबे आपणक आसीछि एटा खुशी हबा कथा आपणकर पोस्ट जेतु आसीछि हेल्थ डिपार्टमेंट रे न है कि अपन स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ रे आछि आ सैलरी जति कथा कहबा आपणक सेही 21000 रहउछि सैलरी जदि आपणकर डीए ए सब मिसिक आसिकी 30000 आपण कुए जेंति आपण एएनएम पाउछन्ती अबिका आ पोस्टिंग कोठी मिलिबो मु आपण आज डिटेल्स कहबी जॉब रोल्स कोन रहइबो पोस्टिंग कोठी रहइबो ता विषय जानिबा पोस्टिंग आपणक स्वास्थ्य डीएचएच एसोसिएची सेंटर रहिबोनी हला आपण मानक पई कि बहुत इजी हे गेला जोठी आपण पोस्टिंग दबो सेठी आपण को एते भी कामर प्रेशर रहिबोनी जेंति प्रेशर रहउतला हला ना जो माने एबे एएनएम करछन्ती जे तांकर जेते प्रेशर रहउची काम किंतु तम मानक पई जो मन ए पोस्ट पोस्टिंग पाइबे जॉब पाइबे तांक मानक पई एते प्रेशर रहिबोनी हला तो ता विषय हम डिटेल्स जानिबा आउ अप्लाई कथा अप्लाई एपर्यंत आसीनी लेटर आसीची आमे चाहूचु से लेटर एडवर्टाइजमेंट एते जल्दी न आसिकी आपणकर आउरी पोस्ट क्रिएशन हो 712 जो अच्छी सेटा पाखापाखि 3000 पाखापाखि 2700 प्लस पाखापाखि हो 2700 प्लस पाखापाखि हेले पिला बहुत गुड़े अप्लाई करेंगे है सेटा आम चाहूँ है कौन आगे होची अपडेट आसूची ता विषय आम जाना जदि भी आप अपडेट आसे मुझे देवी प्रथम आप प्रिपेरेसन पर जोरदार प्रिपेरेसन करूँ कौन पाई कि 712 पोस्ट कंपटीशन से लेवल हम है आमर जूम क्लास स्टार्ट हो सारी आम मोनालिसा मैम जूम क्लास करुँच 7टार इवनिंग रे जो मैंने जॉइन करार अच्छी तो यही नंबर आप मेसेज करेंगे जो नंबर आपको मुझे रिसेंटली कहली 637222709228 है बैच ग्रुप रे ओनली जो मैंने मुक टेस्ट भी दवा चाहते मुक टेस्ट ग्रुप रे ओनली आप आड हो पारे है सेपरेट ग्रुप रोचे आ दुईटा जाक ग्रुप रे यदि चाहते दुईटा जाक ग्रुप रे भी आड हो पारे है तो आज जानिबा आपणकर जॉब रोल कौन रोचे एम्प्लॉयबल फीमेल एएनएम ता विषय देखंतु फॉर द ओडिशा एम्प्लॉयबल फीमेल एएनएम 702 पोस्ट पोस्टेड इन द गर्ल्स हॉस्टल एंड स्कूल्स कोठी हबो ना गर्ल्स
ହଷ୍ଟେଲରେ ହେବ ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଦ ଜବ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ। କାହାର ହେଲ୍ଥର ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ନେଇକି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ କେୟାର, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ହଷ୍ଟେଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ହେଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହଷ୍ଟେଲ ଆୱାର୍ସ। ହଷ୍ଟେଲ ଯେତିକି ଆୱାର୍ସ ରହୁଛି ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଆସାଇନିଂ ଟୁ ଏ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହଷ୍ଟେଲ, କଣ୍ଡକ୍ଟ ଡେଲି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ଫର୍ ଦ ଗାର୍ଲସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛନ୍ତି ଦ ଡେଲି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବେ ଗାର୍ଲସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ କେୟାର ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ହେଲା, ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ କେୟାର, ମନିଟର ସିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜ ଦ ରିଫରାଲ୍ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ହ୍ୱେନ୍ ନିଡେଡ୍, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ରେକର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଏନ୍ସୁଅର ଦ କ୍ଲିନିନେସ୍, ସାନିଟେସନ୍, ମେନ୍ସୁରାଲ୍ hygiene and safe drinking water, conduct health education on nutrition, personal hygiene, menstrual health ହେଲା। ତା ସହିତ ଆନିମିଆ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ST ସ୍କୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି। ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରୋଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ANM ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଇଏରେ ପାଇବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। କ'ଣ କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହିବ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏଇ ରୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଡେଲି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବେ ହେଲା। ବେସିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ ହେଲା। ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ରହିବ, ଡିୱାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଆନିମିଆ, ଭିଜନ୍ ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫରାଲ୍ ହ୍ୱେନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ଆର୍ଟିଆଇ ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଜେନେରାଲି ଫଲୋ ଦ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଟାଇମିଂ ହେଲା। ଯାହା ବି ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ରହିବ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେୟାର ମେ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ହଷ୍ଟେଲ ବର୍ଡର୍ସ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେୟାର ପାଇଁକି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହେଇପାରେ ହଷ୍ଟେଲ ବର୍ଡର୍ସ ହେଲା। ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ। ଓଭରଅଲ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଦ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କେୟାର, ବେସିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ରହିବ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, ରେକର୍ଡ କିପିଂ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍ଡ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜବ୍ ରୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରୋଲ୍ସ ରହିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଜବ୍ ରୋଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରହୁ, ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ବି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ CHSC, PSC ଏସବୁଥିରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଫାଇଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସବୁଯାକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବେ ଗାର୍ଲସ ଯେଉଁ ଇଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଇଜି ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇଟା। ଆଉ ରହିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ କଥା। ପୋଷ୍ଟିଂ କଥା 712 ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ପଚାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ନା ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 2753 ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଅପସନ୍ରେ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିବ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆଉ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଲି ନୁହେଁ, ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିପାରେ, ଜେନେରାଲଙ୍କର କମ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇପାରେ, କାରଣ ଜେନେରାଲଙ୍କର ତ କମ୍ ହିଁ ଆସେ ସବୁଥିରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆସେ ହେଲା। ଏମ୍ପିଏସ୍ ଫିମେଲ୍ କି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୁହେ ହେଲା, କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସେ। ମିଶିକି SC ST ମିଶିକି ଯଦି ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଜେନେରାଲ ତାଠୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୁହେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ ଆସିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିଯାଉ ହେଲା। 712 ପୋଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 2000 ପ୍ଲସ୍ କି 2600 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଉ ହେଲା। 2600 2500 ପ୍ଲସ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି NM ପିଲା ୱେଟ୍ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଏଜ୍ କଥା କହିବି। ଏଜ୍ କଥାରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ ରହିବ ନା 21ରୁ
42 ବର୍ଷ ଏବେ ଏଜ୍ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଯଦି 21ରୁ 42 ବର୍ଷ ରହୁଛି ତ 42 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର SCBC ଅଛି କାଟାଗୋରୀ, SCBC କାଟାଗୋରୀକୁ କି 3 ବର୍ଷ ମିଳିଲା। ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ 5 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ହେଲା ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 47 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ SC ST ମାନଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ହଉ ସରି ଝିଅ, ଏମାନେ ତ ଖାଲି ଫିମେଲ୍ ଯଦି ଝିଅ ପକେଇବେ ସବୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ତ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ 21 ଯଦି 47 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଆଉ ରହିଲା ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି 5 ବର୍ଷ ତ ତୁମର ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ 5 ବର୍ଷ ଲେଖା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଇପାରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେଲା। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଆଉ ରହିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟର ଡାଉଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ହେଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଥିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ତମ ନିଜ ବାପଘରର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟା ଅଛି ହେଲା, ରେସିଡେନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେଇ ରେସିଡେନ୍ସ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଜବ୍ ରୋଲ୍ସକୁ ନେଇକି। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସେ, ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ହେଲା। ଏତେ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଉଛି ଆଗକୁ ନିଜ ଭିତରେ ୟୁନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଆସିବ ପୋଷ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ANM ଜବ୍ ରୋଲ୍ସ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।